ஒரு வாட்டி சுந்தர்பனுங்கிற ஊர்ல வெப்பம் ரொம்பவே ஜாஸ்தி ஆயிட்டதால அங்க இருக்கிற விளைச்சல் எல்லாம் காஞ்சிடுச்சு. திடீர்னு வானொலிக்கு என்னாச்சோ தெரியல, நல்லா மழை பெய்ய வேண்டிய மழை காலத்திலயும் ஒரு சொட்டு மழை துளி கூட அந்த ஊர்ல பெய்யவே இல்ல. இதனால சுந்தர்பன் கிராமத்துல இருக்கிற ஜனங்க எல்லாருமே ரொம்ப கவலையா இருந்தாங்க. பாவம், அவங்க எல்லாருக்கும் தண்ணிக்காக ரொம்பவே கஷ்டப்பட வேண்டியதா இருந்தது. அந்த இந்திரதேவர் நம்ம மேல ஏன் கோபமா இருக்காருன்னே தெரியல. இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல மழை காலமும் முடிஞ்சிடும். ஆனா இன்னுமுமே வானத்துல ஒரு கருப்பு மேகம் கூட தென்படல. எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா, நம்மளுடைய இந்த சுந்தரவனத்து மேல யாரோ கண்ணு வச்சிருக்காங்க. அதனால தான் இப்படியெல்லாம் நடக்குது. இதுவரைக்கும் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வந்ததே இல்லை. சுந்தர்பனுங்கிற ஊரோட பேரை சொன்னதுமே எனக்கு அழகான பூக்களும் அப்புறம் மனசை கவர்ற மாதிரியான இடங்கள் தான் ஞாபகம் வரும். ராதிகா தன்னோட கண்களை மூடிக்கிட்டு 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த சுந்தர்பன் கிராமத்தை பத்தி நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தா. சுந்தர்பன் கிராமம் ரொம்பவே அழகா இருந்தது. சூரியன் உதிக்கிற நேரத்துல அந்த சூரியனோட கிரணங்கள் பட்டதுமே ஊர்ல ஒரு ஒளியே வந்துரும். எல்லா பக்கமும் பச்சை பசேர்னு இருந்தது. பறவைகள் கீச்சு கீச்சுன்னு சத்தம் போட்டுக்கிட்டே அதோட சாப்பாடை தேடி வானத்துல பறந்துட்டு இருக்கு. பெண்கள் கிணறுல இருந்து தண்ணியை நிரப்பிக்கிட்டு வர்றது, விவசாயிங்க எருது மாடுங்களோட சேர்ந்து வயலுக்கு போகிறது, குழந்தைங்க ஸ்கூல் பேக்கை போட்டுக்கிட்டு அழகா ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு இருக்கிறது, எல்லாருமே ரொம்ப சந்தோஷமா செழிப்பா வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தாங்க. ராதிகா ஒரு அழகான கனவு போல இது எல்லாத்தையும் பத்தி நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தா. அப்போதான் வீரேந்திரன் அவளை அந்த கனவுல இருந்து வெளியில வர வச்சான். அட, என்னாச்சு உனக்கு? கண்ணை திறந்துக்கிட்டே கனவு காண்றியா என்ன? நான் கனவு காணலைங்க. 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த சுந்தர்பன் பத்தி நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேங்க. ஆமா, அந்த நாள் எப்படி இருந்துச்சு? பச்சை பசையல்னு இருக்கிற ஊரு. எங்கே பார்த்தாலும் எல்லாரும் சந்தோஷமா ஒருத்தவங்களோட ஒருத்தவங்க பேசிக்கிட்டு, நிறைய பேர் நம்ம கிராமத்தையோ இங்கே இருக்கிற அழகையும் பார்க்கறதுக்காகவே தூரத்திலிருந்து வந்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. ஆனால் இப்போ பாரு, இந்த கிராமத்தில் வாழ்றதே கஷ்டமாயிருச்சு. வருங்காலத்துல என்ன நடக்க போகுதுன்னே தெரியல. விளைச்சல் காஞ்சு போயிட்டதால ஊர்ல சாப்பாட்டுக்கும் கஷ்டமா இருக்கு. எல்லாரோட வீட்லயும் ஒரு மாசம் வர வயிறார சாப்பிட்றதுக்கு கூட சாப்பாடு இல்லாம இருக்கு. நீ ஒரு மாசத்தை பற்றி பேசுகிற, ஆனால் நம்ம வீட்டோட சூழ்நிலை இப்போ ஒரு வாரத்துக்கான பொருட்கள் கூட நம்ம வீட்டில் இல்லை. எனக்கு நல்லா தெரியும், அப்பா அம்மா 2 பேரும் பட்னியாக இருந்து எங்கள் வயிற்றுக்கு எப்படி சாப்பாடு போட்டாங்கன்னு. கடவுளே, எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க. இல்லைனா பசியாலேயே இந்த சுந்தர்பனுங்கிற ஒரு அழகான ஊரு ஒரு சுடுகாடாவே மாறி போயிடும். எனக்கு தோணுது, இந்த பிரச்சனையை விட்டு நாம் வெளியே வர்றதுக்கு கிராமத்தில் ஒரு யாகத்தை நடத்தியாகணும். ஆமாங்க, நீங்க சரியா சொல்லிருக்கீங்க. உடனே வீரேந்திரனும் ராதிகாவும் ஊருக்காரங்க கிட்ட இந்த யாகத்தை பத்தி சொன்னாங்க. வறண்டு போன விளைச்சலை பார்த்து ஊருக்காரங்களும் இந்த யாகத்துக்கு ஒத்துக்கிட்டாங்க. அந்த ஊர்ல கடவுளோட கோயிலுக்கு முன்னாடி அவங்க ஒரு பெரிய யாகத்தை செஞ்சாங்க. யாகம் செஞ்சு முடிஞ்சதுமே அந்த ஊருக்குள்ள ஒரு துறவி வந்தாரு. யாராவது கொஞ்சம் தானம் போடுங்கம்மா. அவரு ஒரு வீட்டை கூட விட்டு வைக்காம அந்த ஊர்ல இருக்கிற எல்லா வீடுகளுக்கும் போனாரு. இங்க பாருங்கம்மா, நான் பல நாட்களா பட்னியா இருக்க, சாப்பிட ஏதாவது இருந்தா கொடுங்க. ஐயா, நேத்து ராத்திரில இருந்து வீட்டுல அடுப்பே எரியல. நான் ஒரு நாள் விட்டு மறுநாள் சாப்பாடு செஞ்சிட்டு இருக்கேன். ஏன்னா தேவையான அளவுக்கு மளிகை பொருட்களே இல்ல. அவங்க சொன்னதை எல்லாத்தையும் கேட்டு அவர் அங்க இருந்து திரும்பி போக தான் போனாரு. அப்பதான் அந்த வீட்டு பெண்மணி துறவிய கூப்பிட்டாங்க. ஐயா, ஒரு நிமிஷம், நீங்க எங்க வீட்டுல இருந்து வெறும் கையோட போக கூடாது. அப்புறம் அவங்க வீட்டுல மிஞ்சி இருந்த எல்லா மளிகை பொருட்களையும் அந்த துறவியோட பையில போட்டுட்டா. அந்த கடவுள் உன்னை காப்பாத்துவாரு. உன்னுடைய கஷ்டங்கள் எல்லாத்தையுமே அவரு போக்கிடுவாரு. துறவி அவங்கள நல்லபடியா ஆசிர்வதிச்சு அவங்க கொடுத்த பிச்சைய வாங்கிக்கிட்டு அங்கிருந்து இன்னொரு வீட்டை நோக்கி போனாரு. அவருக்கு ஒரு குடிசை தென்பட்டது. அந்த வீட்டுக்குள்ள இருக்கிறவங்க சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க. அம்மா, ஏதாவது தானம் பண்ணுங்க அம்மா. அந்த துறவியோட குரலை கேட்டதும் வீட்டு தலைவர் வெளியில வந்தாரு. அவரு தான் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிற சாப்பாடை தானம் பண்ணிட்டாரு. துறவி வீட்டு தலைவர் கொடுத்த அந்த ஒரு ரொட்டியை சாப்பிட்டாரு. ஆனா அதால அவரோட வயிறு நிறையவே இல்லை. துறவியோட மூஞ்சியில இருக்கிற அந்த அசந்திருப்திய பார்த்து அந்த வீட்டு தலைவர் உடனே வீட்டுக்குள்ள போய் தன்னோட மனைவியோட சாப்பாடையும் எடுத்துட்டு வந்து அந்த துறவிக்கு கொடுத்தாரு. துறவி அந்த பிளேட்ல இருக்கிற ஒரு ரொட்டியை கூட சாப்பிட்டுட்டாரு. ஆனா இதாலையும் அவரோட வயிறு நிறையவே இல்லை. இங்க பாருப்பா,
நீ இந்த சுவையான சாப்பாடை கொடுத்து என்னுடைய பசியை இன்னும் அதிகமாக்கியிருக்க. இதை எடுத்துக்கோங்க சாமி, என்னுடைய சாப்பாட்டையும் நீங்க சாப்பிடுங்க. சாமி இந்தாங்க, நீங்க என்னோட பங்கு சாப்பாடையும் சாப்பிட்டு உங்க பசிய தீர்த்துக்கோங்க. துறவி அந்த சாப்பாட்டை எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டாரு. அவரு அந்த குடும்பத்தோட சேவா குணத்தை பார்த்து அவங்கள மனசார ஆசிர்வதிச்சாரு. இங்க பாருங்க, நான் உங்களுடைய இந்த தானத்தையோ உங்களுடைய மனசையோ பார்த்து ரொம்பவே சந்தோஷப்படுறேன். நீயும் உன்னுடைய குடும்பமும் பட்னியா இருந்து என்னுடைய பசியை நீங்க தீர்த்திருக்கீங்க. அந்த கடவுள் உங்களை வாழ்த்துவாரு, உங்களுடைய கஷ்டங்கள் எல்லாத்தையுமே விளக்குவாரு. துறவி அவங்கள எல்லாரையும் ஆசிர்வதிச்சு வேற ஒரு வீட்டை நோக்கி போயிட்டு இருந்தாரு. இப்படியே அந்த துறவி சுந்தர்பன் கிராமத்துல இருக்கிற எல்லாரோட வீட்டுக்கும் போய் பிச்சையை எடுத்துக்கிட்டு இருந்தாரு. அப்புறம் பார்த்துட்டு இருக்கும் போதே சாயந்தரம் ஆயிடுச்சு. அந்த துறவியும் சுந்தர்பன் கிராமத்துல இருந்து கிளம்பிட்டாரு. ஊர்க்காரங்க கிட்ட சாப்பிட்றதுக்கு என்னெல்லாம் இருந்ததோ அதை எல்லாத்தையும் அவங்க அந்த துறவிக்கே தானம் பண்ணிட்டாங்க. இதனால அந்த ஊர்ல இருக்கிற எல்லாருக்குமே அடுத்த நாள் சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு தானியத்து அரிசி கூட இல்லாம இருந்தது. ஆனா அடுத்த நாள் காலையில சூரியன் உதிச்சதுமே சுந்தர்பன் கிராமத்துல இருக்கிற காட்சியை பார்த்து அந்த ஊர்க்காரங்க எல்லாருமே ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டாங்க. ஏன்னா கிராமத்துக்கு ஒரு பக்கத்துல தண்ணிக்கான நதி இருந்தா இன்னொரு பக்கம் அரிசிக்கான நதி ஓடிக்கொண்டிருந்தது. ஆமாங்க, நிஜமாவே இது நம்ம ஊர் மேல அந்த கடவுளோட தயவு தாங்க. ஊர்க்காரங்க எல்லாருமே ஒரு நதியில இருந்து தண்ணியை எடுத்துக்கிட்டு இன்னொரு நதியில இருந்து அரிசியை எடுத்துக்கிட்டாங்க. அப்புறம் அந்த ஊருக்குள்ள ஒரு பெரிய விருந்தையே வச்சுட்டாங்க. ఒక ఊర్లో దిశ అనే అమ్మాయి తన ముసలి తల్లిదండ్రులతో కలిసి ఉండేది. దిశ వాళ్ల అమ్మా నాన్నలు వెజ్ పులావ్ బండిని పెట్టుకుని అమ్మేవారు. దిశ ఒక 20 ఏళ్ల అమ్మాయి. తను రోజంతా పుస్తకాలలో మునిగిపోయి ఉండేది. ఒకరోజు వాళ్ల అమ్మ అనిత దిశాతో, నువ్వు రోజంతా పుస్తకాల్లో మునిగిపోయుంటావు, కొంచెమైనా నాకు నా పనుల్లో సాయం చెయ్యొచ్చు కదా, పెళ్లైన తరువాత అది నీకు పనికొస్తుంది. నువ్వు ఏం మాట్లాడుతున్నావమ్మా? ఇంటి పనులన్నీ చెయ్యడం నాకు తెలుసు కదా. ఆయన నేను నీ దగ్గర వంట చేయడం కూడా నేర్చుకున్నాను. నేను చేసే వంటని నాన్న ఎంతో మెచ్చుకుంటారు కదా. అది నాకు బాగా తెలుసులే. కాని రోజంతా పుస్తకాల్లో మునిగిపోయి ఉండటం వల్ల ఏం దక్కుతుంది? ఇంతవరకు ఆడవాళ్లు చదువుకొని ఏవైనా సాధించారా? చివరికి వాళ్లు పెళ్లైన తర్వాత వంటిల్లే కదా చూసుకోవాలి. అటువంటిదేం లేదమ్మా. ఒకవేళ నేను రోజంతా పుస్తకాల్లో మునిగిపోయి ఉంటే దానికి కూడా కారణం ఉంటుంది కదా. పుస్తకాలు మనకి ఎంతో నేర్పిస్తాయమ్మా. నేను జీవితంలో ఏదైనా కొత్తగా చెయ్యాలనుకుంటున్నాను. దిశ మాటలకి అనిత దిశతో ఏదో చెప్పబోతుంది. అంతలో అక్కడికి దిశ వాళ్ల నాన్న వస్తారు. అరే, నా కూతురు దిశ చాలా సరిగ్గా చెబుతుంది. అనిత, తనని చదువుకోనివ్వు. నేను కేవలం ఒకటే చెప్పాలనుకుంటున్నాను. మనం మన కూతుర్ని చదివించి ఉద్యోగానికి పంపిస్తామా? చివరికి తనకి పెళ్లే కదా చేస్తాము. అలా ఆలోచించకూడదు అనిత. ఒకవేళ మన అమ్మాయి బాగా చదువుకుందంటే ఆలోచించు. తన చదువు వల్ల చాలా లాభం పొందుతుంది. తన భర్తకి భారంగా ఉండదు. అదే కాకుండా ఈ కాలంలో ఆడపిల్లలు మగాళ్లతో సమానంగా ఉంటున్నారు. వాళ్ళు ఏమాత్రం వెనకపడటం లేదు. నాన్నగారు, మా స్కూల్ వాళ్ళు 2 రోజులకి అడవిలోకి టూర్కి తీసుకువెళ్తున్నారు. నేను కూడా వెళ్ళొచ్చా? కానీ నాకు 500 కావాలి. చూడమ్మా, నేను నిన్నెప్పుడూ కాదన్ను. కానీ నీకు తెలుసు కదా, ఈ మధ్య వ్యాపారం సరిగ్గా జరగడం లేదు. నేను నీ స్కూల్ ఫీజు కూడా చాలా కష్టపడి కడుతున్నాను. టూర్కి వెళ్ళడానికి స్కూల్ వాళ్ళు నిన్ను అదనంగా డబ్బు అడిగారు. ప్రస్తుతం నా దగ్గర అంత డబ్బు లేదమ్మా. రమణ మాటలు విని దిశా మొహం వాడిపోయినట్టవుతుంది. తన కూతురు వాడిపోయిన మొహం చూసి రమణ్ భావోద్వేగానికి గురయ్యి, నువ్వేం కంగారు పడుకమ్మా. రేపు నేను ఎవరొకరి దగ్గర డబ్బు తీసుకుని నీకిస్తాను. రమణ మాటలు విని దిశ సంతోషంతో నవ్వుతుంది. ఏంటండి ఇది? ఇప్పుడు మీరు అమ్మాయి కోసం డబ్బులు అప్పు చేస్తారా? ఏం పర్వాలేదు. అమ్మాయి చదువుకుందంటే తర్వాత తను మనిద్దరిని కూర్చోబెట్టి చూసుకుంటుందేమో. కాని మనం ఎల్లుండి ఇంటికి అద్దె చెల్లించాలి కదా. మరుసటి రోజు రమణ్ మళ్లీ బండిని తీసుకుని బస్టాండ్ దగ్గరికి వెళ్తాడు. కాని తను ఆలోచిస్తూనే ఉంటాడు, అసలు ఆ డబ్బుల్ని ఎవరి దగ్గర అప్పు చెయ్యాలి అని. అప్పుడే తనకి దూరంగా ఊరి సర్పంచ్ వస్తూ కనిపిస్తాడు. అతను తన దగ్గరికే వస్తాడు. నమస్కారం నమస్కారం సర్పంచ్ గారు. నమస్కారం రామన్. చెప్పు, ఎలా ఉన్నావు? వ్యాపారం ఎలా నడుస్తుంది? వ్యాపారం అంతగా బాగాలేదు సర్పంచ్ గారు.
ఇంతకు ముందైతే పులావ్ సాయంత్రానికల్లా అమ్ముడుపోయేది. కానీ ఇప్పుడు అప్పుడప్పుడు తయారు చేసిన పులావ్ మిగిలిపోతుంది. అరే రే రమణ్, ఈ మధ్య చైనీస్ ఫుడ్ మొదలైంది. రకరకాల ఫుడ్ తయారు చేస్తున్నారు. మరి అలాంటప్పుడు ఈ దేశీ పులావ్ అని ఎవరు తింటారు? ఊరి జనాలు ఇప్పుడు ఇంతకు ముందులాగా లేరు. ఊరి వాళ్ళు చాలా మారిపోయారు. సర్పంచ్ గారు, నేను కొంచెం మీతో మాట్లాడాలి. చెప్పు, ఏంటి విషయం? నాకు మీ దగ్గర నుండి డబ్బులు అప్పుగా కావాలి. ఎంత కావాలి నీకు? అది నాకు 2000 రూపాయలు కావాలి. అదేంటంటే నేను రేపు 1500 రూపాయలు రెంట్ చెల్లించాలి. ఇంకా 500 అమ్మాయి స్కూల్కి కట్టాలి. అంటే నువ్వు ఇంకా దిశ స్కూల్ ఫీజు కట్టనేలేదా? అది నేను ఎప్పుడో జమ చేశాను సర్పంచ్ గారు. అదేంటంటే స్కూల్ వాళ్ళు పిల్లలందరినీ అడవికి టూరుకు తీసుకెళ్తున్నారు. అమ్మాయి కూడా టూర్కు వెళ్ళాలని ఎంతో ఆశపడుతుంది. స్కూల్ వాళ్ళు 500 రూపాయలు అడుగుతున్నారు. అరే నీకేమైంది రమణ్? నీ వ్యాపారం కూడా సరిగా నడవడం లేదు. పైగా నువ్వు ఇంటి అద్దె కూడా చెల్లించలేదు. ఇటువంటప్పుడు అమ్మాయిని టూరుకు పంపించడం అవసరమా? మా అమ్మాయికి మొక్కలు చెట్లు అంటే చాలా ఇష్టం సర్పంచ్ గారు. పైగా తను రోజంతా దాని గురించే పుస్తకంలో చదువుతూ ఉంటుంది. ఒకవేళ నేను ఇవాళ సాయంత్రం తనకు డబ్బులు ఇవ్వకపోతే తన మనసు ముక్కలైపోతుంది. సర్పంచ్ రమణ మాటలు విని రమణని చాలా దీర్ఘంగా చూస్తాడు. అప్పుడే సర్పంచ్ స్నేహితుడు అభిమన్యు అక్కడికి చేరుకుంటాడు. అభిమన్యు చెడు స్వభావం కలిగిన వ్యక్తి. అతను సర్పంచ్ కి ఎప్పుడూ కూడా చాడీలు చెప్తూ ఉంటాడు. అభిమన్యు వాళ్ళిద్దరి మాటలు చాలాసేపటి నుంచి వింటూ ఉంటాడు. అభిమన్యు సర్పంచ్ చెవిలో, అరే ఏమనుకుంటున్నారు సర్పంచ్ గారు? 2000 కదా, ఇచ్చేయండి. ఎలాగూ రమణ బండి 10,000కు పైగా విలువ చేస్తుంది. ప్రస్తుతం రమణ వ్యాపారం సరిగా నడవడం లేదు. అతను మీ డబ్బుల్ని తిరిగి చెల్లించలేడు. దానికి బదులు మీరు తన బండిని తీసేసుకోండి. పూర్తిగా 8,000 రూపాయల లాభం కలుగుతుంది. అభిమన్యు మాటలు సర్పంచ్ మెదడులో తిష్ట వేసుకుంటాయి. అరే, ఈ డబ్బులు నాకు తిరిగి ఎప్పుడు ఇస్తావు? సర్పంచ్ గారు, 2 నెలల టైం ఇవ్వండి నాకు. ఇంతకుముందు కూడా నేను మీ దగ్గర ఎన్నోసార్లు డబ్బులు తీసుకున్నాను. ఎప్పుడు తిరిగి ఇచ్చేసేవాడిని కదా. అప్పుడు పరిస్థితి వేరు రమణ్, అలాగే ఇప్పుడు పరిస్థితి వేరు. నాకేమీ అర్థం కాలేదు సర్పంచ్ గారు. అరే ఇలా చూడు రమణ్, ఈ మధ్య అందరి వ్యాపారాలు సరిగ్గా నడవడం లేదు. నా వ్యాపారం కూడా సరిగ్గా నడవడం లేదు. అందుకని నాకు డబ్బులు త్వరగా కావాలి. అలాగే ఇంకో విషయం, నాకు తాకట్టు పెట్టడానికి ఏదో ఒక వస్తువు కావాలి. సర్పంచ్ మాటలు విని రమణ ఆశ్చర్యానికి గురవుతాడు. రమణకి తెలుసు సర్పంచ్ మనసైతే చాలా మంచిది. రమణకి అర్థమవుతుంది సర్పంచ్ మనస్సుని కొన్ని సెకండ్ల ముందు ఇంకెవరూ కాదు, అభిమన్యునే పాడు చేశాడు అని. కాని రమణ నిస్సహాయుడు. ఎందుకంటే సర్పంచ్ తప్ప ఊర్లో ఇంకెవ్వరూ కూడా 2000 రూపాయలు రమణకి ఇవ్వరు. నా దగ్గర ఏముంది సర్పంచ్ గారు? తాకట్టు పెట్టడానికి కేవలం ఒక అద్దిల్లు మాత్రమే ఉంది. అయినా మీకు నా మాట మీద ఆ మాత్రం నమ్మకం లేదా? అరే మాటలు నమ్మే కాలం దాటిపోయింది రమణ్. నీకు ఈ బండి ఉంది కదా. నువ్వు గనక నెల రోజుల్లోగా నా డబ్బులు తిరిగి ఇవ్వలేదు అనుకుంటే అప్పుడు నేను ఈ బండిని జప్తు చేసుకుంటాను. అప్పుడు నువ్వు ఈ బండి విషయం గురించి బాధపడకూడదు. రమణ ఆలోచనలో పడతాడు. సరే సర్పంచ్ గారు, మీ ఇష్టం. సర్పంచ్ నవ్వుకుంటూ అక్కడ్నుంచి వెళ్లిపోతాడు. సాయంత్రం రమణ 500 తన కూతురు దిశాకి ఇస్తాడు. దిశ సంతోషంగా బయటికి వెళ్లిపోతుంది. రమణ అన్ని విషయాల్ని తన భార్య అనితకి చెప్తాడు. మీరు ఎందుకిలా చేశారు? మీకు చాలా బాగా తెలుసు అభిమన్యు సరైన స్వభావం కలిగిన వ్యక్తి కాదని. సర్పంచ్ గారు చాలా మంచివారు, దయగల వ్యక్తి. ఖచ్చితంగా అభిమన్యు కన్ను మీ బండి మీద పడుంటుంది. సర్పంచ్ గారు మీ బండి తీసుకుని ఏం చేస్తారు? ఆయన ఖచ్చితంగా నీ బండిని అభిమన్యుకే ఇస్తారు. మీ దగ్గర బండి లేకపోతే ఇక మీరేం చేస్తారు? అలాగా ఏదో ఒక ఏర్పాటు చేసుకుంటాను. రేపు మనం ఇంటి అద్దెను చెల్లించడానికి 1500 ఎలాగూ సర్పంచ్ దగ్గర నుండి తీసుకోవాలి. మరుసటి రోజు దిశ అడవిలోకి టూర్కి వెళ్తుంది. దిశ ఆ దట్టమైన చెట్లను ఎంతో దీర్ఘంగా చూస్తూ ఉంటుంది. అప్పుడే తన దృష్టి ఒక ముసలావిడ మీద పడుతుంది. ఆ ముసలావిడ అరిటాకుల్లో ఏదో వండుతూ ఉంటుంది. అరిటాకుల్లో నుంచి చాలా మంచి సువాసన బయటికి వస్తుంది. దిశ తనంతాను ఆపుకోలేకపోతుంది. ఆ ముసలావిడ దగ్గరికి వెళ్తుంది. ఇదేంటమ్మా? ఇది అరటి ఆకులలో తయారు చేసే బిర్యానీ తల్లి. ఇదెలా సాధ్యమవుతుంది?
తప్పకుండా సాధ్యమవుతుంది తల్లి. నాకు ఈ రెసిపీ గురించి తెలుసు. దిశ ఆ ముసలావిడ మొహాన్ని ఎంతో దీర్ఘంగా చూస్తుంది. మీ ముఖంలోని కవళికలు చూస్తే నాకు అర్థమవుతోంది మీరు ఈ అడవిలో ఉండే వ్యక్తి కాదు అని. ఈ రెసిపీ కూడా ఈ దేశానికి చెందింది కాదు. నువ్వు చాలా తెలివైన దానివి తల్లి. నువ్వెలా తెలుసుకోగలిగావు? నేను రోజంతా పుస్తకాలు చదువుతూ ఉంటాను. నాకు కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవడం అంటే ఇష్టం. నేను నీ నుండి చాలా ప్రభావితురాలనయ్యాను. నీ పేరేంటి తల్లి? దిశ. దిశ. అమ్మా దిశ, నువ్వు చాలా సరిగ్గా చెప్పావు. నేను నా యవ్వనంలోనే సగం దేశాన్ని తిరిగాను. నా కుటుంబ సభ్యులు అందరూ నన్ను వదిలి విదేశాలకు వెళ్లి సెటిల్ అయిపోయారు. ఆ రోజు తర్వాత ఈ ప్రపంచం నుండి నా మనసు పూర్తిగా వేరుపడింది. ఇక నేను అడవిలో ఒంటరిగా ఉండటం మొదలుపెట్టాను. మీరు నాకు ఈ రెసిపీ నేర్పిస్తారా? ఇంకెవరైనా అడిగుంటే నేను వాళ్లకి కుదరదని చెప్పుండేదాన్ని. కానీ నువ్వు చాలా తెలివైన దానివి. నీ కళ్లల్లోని మెరుపు చెప్తోంది నువ్వు ముందుకు సాగాలని పట్టుదలతో ఉన్నావు అని. నేను నీకు తప్పకుండా ఇది నేర్పిస్తాను. ముసలావిడ దిశాకి రెసిపీని చెప్తుంది. సాయంత్రం దిశ ఇంటికి వెళ్తుంది. అలా కాలం గడుస్తూ ఉంటుంది. రమణ పని పూర్తిగా ఆగిపోతుంది. ఇక సర్పంచ్ అభిమన్యుతో కలిసి వచ్చి రమణ బండిని లాక్కెళ్లిపోతాడు. రమణ వ్యాపారం మూతబడిపోతుంది. అంతేకాకుండా ఇంటి అద్దె కూడా రెట్టింపవుతుంది. ఎన్నిసార్లు చెప్పాను నేను మీకు, కానీ మీరస్సలు అర్థం చేసుకోలేదు. ఆడపిల్లని అంత చదివించాల్సిన అవసరం ఏమొచ్చింది? ఇప్పుడు చెప్పండి, ఆడపిల్లని చదివించి ఏం లాభం కలిగింది? తన స్కూల్ ఫీజుల కోసం ఎంత డబ్బైతే ఖర్చయ్యిందో ఆ డబ్బులన్నీ దాచిపెట్టుంటే ఇవాళ మనకవి ఉపయోగపడుండేవి. అరే, ఇందులో దిశ తప్పు ఏమీ లేదు అనిత. అంతలో అక్కడికి దిశ వచ్చి ఇలా అంటుంది, నాన్నా, నా దగ్గర ఒక ఉపాయం ఉంది. ఏం ఉపాయమమ్మా? కొన్ని నెలల క్రితం నేను అడవికి ట్రిప్పుకు వెళ్లాను కదా. అప్పుడు నేనక్కడ ఒక ముసలావిడ దగ్గర బిర్యానీ కొత్త రెసిపీ నేర్చుకున్నాను. నా ఉద్దేశం ప్రకారం అదే బిర్యానీని మనం మన ఊర్లో చేసి అమ్మితే అప్పుడు మనకి చాలా లాభాలొస్తాయి. నువ్వు ఏం మాట్లాడుతున్నావమ్మా? నువ్వేం చెప్పాలనుకుంటున్నావు? మీ నాన్న చేసే పులావిక అమ్ముడు పోదా? అనిత, నాకు తెలిసి దిశ చెప్పింది నిజమే. సర్పంచ్ గారు కూడా ఇదే మాట చెప్తూ వచ్చారు. ఈ మధ్యకాలంలో అందరూ కొత్త వంటల కోసం చూస్తున్నారు అని. మనం కొత్త తయారు చేయనంత వరకు ఇలాగే బాధపడుతూ ఉండాలి. కానీ సమస్య ఏంటంటే, మనం అమ్మాయి మాటలు విన్నాము అనుకోండి, అప్పుడు ఆ బిర్యానీని మీరు ఎక్కడమ్ముతారు? బండిని అభిమన్యు తీసుకువెళ్లిపోయాడు కదా. దాని గురించి నువ్వు కంగారు పడకమ్మా. నేను మన ఇంటి ఆర్థిక పరిస్థితి గురించి టీచర్కి చెప్పాను. ఆవిడికి ఊర్లో ఒక దుకాణం ఖాళీగా ఉందంట. ఆవిడేమన్నారంటే, మీ నాన్నగారికి డబ్బులు ఏర్పాటయ్యేంత వరకు కూడా ఆ దుకాణాన్ని మనం ఉచితంగా తీసుకోవచ్చు అని. దిశ మాటలు విని రమణ్ సంతోషిస్తాడు. మరుసటి రోజు దిశ రమణ్ని పొలానికి తీసుకువెళ్తుంది. తన తండ్రితో పాటు బోలెడన్ని అరిటాకులు కోసుకొని దుకాణానికి తీసుకువెళ్తుంది. రమణ్ ఇంకా అనిత ఆ దుకాణాన్ని పూర్తిగా శుభ్రం చేస్తారు. దిశ ఆ అరటాకుల్లో బాస్మతి రైస్ ఇంకా కావలసిన పదార్థాలను ఉంచుతుంది. కాసేపట్లోనే అరిటాకుల బిర్యానీ తయారవుతుంది. అందులో నుంచి ఎంతో మంచి ఘుమఘుమలు వస్తాయి. అక్కడ్నుంచి వెళ్తున్న వాళ్లందరూ వాళ్ళని వాళ్లు ఆపుకోలేకపోతారు. ఒక వ్యక్తి వెంటనే వచ్చి ఇలా అంటాడు, వావ్, మీ దుకాణం నుండి చాలా మంచి వాసన వస్తుంది. ఇదేమైనా కొత్త హోటలా? రమణ్ ఏదో ఒకటి చెప్పేలోగానే దిశ ఆ వ్యక్తితో ఇలా అంటుంది, మీరు సరిగ్గా చెప్పారు. ఇది మా కొత్త హోటల్. అరిటాకుల బిర్యానీ తయారవుతున్నాం. ఆ వ్యక్తి వెంటనే వెళ్లి దుకాణంలో టేబుల్ మీద కూర్చుని ఇలా అంటాడు, నేను కూడా ఒక ప్లేట్ తినాలనుకుంటున్నాను. దిశ అతనికి వేడివేడి బిర్యానీ వడ్డిస్తుంది. ఆ వ్యక్తి అలా చూస్తూ ఉండగానే 4-5 ప్లేట్ల బిర్యానీ తినేస్తాడు. చాలా బాగుంది. ఎంతయింది? 2000 సార్. ఆ వ్యక్తి ఎంతో సంతోషంగా దిశాకి 2000 ఇస్తాడు. ఆ వ్యక్తి పట్నంలో నివసించేవాడు. అతను ఒక ఫేమస్ యూట్యూబర్ కూడా. ఇటువంటి డిష్ని నేను జీవితంలో మొదటిసారి తింటున్నాను. ఇటువంటి డిష్ భారతదేశంలో మరెక్కడా ఉండదనుకుంటున్నాను. మీకు అభ్యంతరం లేకపోతే నేను మీ ఫోటో ఒకటి అరిటాకుల బిర్యానీతో పాటు సోషల్ మీడియాలో అప్లోడ్ చేయొచ్చా? తప్పకుండా. దీనివల్ల మా హోటల్కి చాలా లాభం కలుగుతుంది. ఆ వ్యక్తి అరటి ఆకుల బిర్యానీతో పాటు దీక్ష ఫోటోని తీసి ఫేస్బుక్లో అప్లోడ్ చేస్తాడు.
తర్వాత అక్కడ్నుంచి వెళ్ళిపోతాడు. రమణ 2000 చూసి చాలా సంతోషిస్తాడు. అంత డబ్బుని అతను 10 రోజులైనా సంపాదించలేకపోయేవాడు. చూసే వానిత, మన అమ్మాయి చదువుకోవడం వల్ల ఎన్ని లాభాలున్నాయో ఆలోచించు. మనం తనని చదివించకపోతే ఇవాళ మన పరిస్థితి ఎలాగుండేదో. మీరు చాలా సరిగ్గా చెప్పారండి. నా ఆలోచనలకి నేనిప్పుడు సిగ్గుపడుతున్నాను. కొన్ని రోజుల్లోనే చూస్తూ ఉండగా దీక్ష ఫోటో ఇండియా మొత్తం వైరల్ అయిపోతుంది. దీక్ష హోటల్కి ఎంతో దూరాల నుంచి జనాలు అరిటాకుల బిర్యానీ తినడానికి వస్తారు. కొన్ని నెలల తర్వాత దిశ ఆ దుకాణాన్ని వాళ్ళ టీచర్ దగ్గర కొనుక్కుంటుంది. ఇప్పుడు రమణ ఒక అందమైన ఇల్లు కట్టుకుంటాడు. ఇక ఆ ఊరు దిశ పేరుతో దేశమంతా కూడా ప్రసిద్ధి చెందుతుంది. ఆ విషయం అభిమన్యుకి ఏమాత్రం నచ్చలేదు. అతను సర్పంచ్తో, అరే సర్పంచ్ గారు, మీకు ఇంత అవమానమా? ఈ ఊరి పేరు మీ పేరుతో కాదు, దిశ పేరు వల్ల ప్రసిద్ధి చెందుతుంది. సర్పంచ్ అభిమన్యుతో ఏదోకటి చెప్పేలోగా సర్పంచ్ భార్య బయటికొచ్చి, ఇక నీకు ఈ ఇంటికి రావాల్సిన అవసరం లేదు. అరే ఏమంటున్నావు నువ్వు? అభిమన్యు నా స్నేహితుడు. నీ స్నేహితుడు కాదు, నీకు శత్రువు. అరే, నువ్వు దిశాకి బహుమానమివ్వాలి. దిశ కారణంగా మన ఊరి పేరు ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందింది. మన పిల్లలకి అభివృద్ధి చెందడానికి ప్రేరణ లభించింది. ఈ అభిమన్యు రోజంతా ఊరివాళ్లకి వ్యతిరేకంగా నీకు చాడీలు చెప్తాడు, నిన్ను రెచ్చగొడుతూ ఉంటాడు. ఇతని వల్ల నీ ప్రవర్తన ఎంతలా మారిపోయిందో నీకు ఏమాత్రం తెలియడం లేదు. సర్పంచ్ తన భార్య చెప్పిన మాటల్ని అర్థం చేసుకుంటాడు. అతను అభిమన్యుని మెడపట్టి ఇంట్లోంచి బయటికి గెంటేస్తాడు. సాయంత్రం సర్పంచ్ ఇంకా అతని భార్య రమణ్ హోటల్కి బిర్యానీ తినడానికి వెళ్తారు. నన్ను క్షమించు రమణ్, నేను నీతో చాలా తప్పుగా ప్రవర్తించాను. అభిమన్యు మాటలు విని నేను నీ నుండి నీ బండిని కూడా లాక్కున్నాను. అటువంటిదేమీ లేదు సర్పంచ్ గారు, ఇది ఆ భగవంతుని లీల. మీరు గనక అలా చేసి ఉండకపోతే నేను ఇంత గొప్ప వ్యక్తిని ఎలా అయి ఉండేవాణ్ణి? కానీ నేను ఎంత గొప్ప వ్యక్తి అయినా మీకంటే చిన్నవాణ్ణే, ఎందుకంటే మీరు ఈ ఊరి సర్పంచ్. దిశ అరిటాకుల బిర్యానీని తినడానికి ఇవాల్టికి పట్నం నుంచి అందరూ వస్తూ ఉంటారు.